Hi, my dear students. Today our topic name is structure of neuron from nervous system unit. What is today topic? Structure of neuron or structure of nerve cell. Neuron is otherwise called nerve cell. Neuron க்கு இன்னொரு பேர் என்னது nerve cell. So nerve cell structure நாலும் neuron structure நாலும் same. What is neuron? Last class we have discussed. Neuron or nerve cell is the structural and functional unit of the nervous system. Is it no? So structure of neuron. A neuron typically consists of three basic parts. How many basic parts are present in neuron? Three. First one, cyton. So this round is called cyton or cell body. Cyton ki innor name enna cell body. And second part, dendrites. So இந்த மாதிரி ஒரு லாங் ஃபைபர்ஸ் இருக்கா, இந்த சைட்டனை சுற்றி இந்த மாதிரி பிரான்ச்சாக இருக்கிறது தான் என்னது டென்ட்ரைட்ஸ். Plural dendrites, singular dendron. And third part is axon. So cyton axon singular la da varum. So cyton is present one and axon present one. But dendrites are so much are there. So what are the three parts of neuron? Cyton or cell body, dendrites, axon. So these three are parts of neuron. So let's come, we can discuss one by one. First one, cyton. Structure of neuron. A neuron typically consists of three basic parts: cyton, dendrites and axon. First one என்னது dendrites or cyton, anyone. So cyton, otherwise called cell body or perikaryon. Cyton is otherwise called cell body or perikaryon. Cyton க்கு வந்து ரெண்டு பேர் சொல்லலாம். ஃபேமஸா என்ன இருக்கு? cell body, another name perikaryon. It has a central nucleus with abundant cytoplasm called neuroplasm. So cytonல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் சென்டரில் இருக்குமா, நிறைய இந்த நியூக்ளியஸ் எங்கே ப்ரெசண்டாக இருக்குமா, சைட்டோபிளாசத்தில். அதனால் அது ரெண்டு சேர்த்து என்னன்னு சொல்லணும், நியூரோபிளாசம். See in this picture, cyton. This is cyton. The cyton has a central nucleus with abundant cytoplasm. Blue கலரில் இருக்க இந்த நியூக்ளியஸும் இந்த காலி எடுத்து என்னன்னு சொல்லணும், சைட்டோபிளாசம். அப்போ இது ரெண்டு சேர்த்து என்னன்னு சொல்லணும், நியூரோபிளாசம். Then the cytoplasm as large granular body called Nissls granules. சைட்டோபிளாசத்தில் என்ன இருக்குமா, நிறைய கிரானுலார் பாடி, அதாவது நிறைய சின்ன சின்ன டாட் மாதிரி இருக்கும். நம்ம இந்த பேராவை நான் உனக்கு ரீட் பண்ணி காட்டிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லைன் பை லைன். அந்த கிரானியூல்ஸுக்கு பேர் என்னது, Nissls granules. And the other cell organelles இருக்கு, like mitochondria, ribosomes, lysosomes and endoplasmic reticulum. Neurons do not have the ability to divide. Neuron வந்து என்ன கிடையாது, divide ஆகாது. Several neurofibrils are present in the cytoplasm. சைட்டோபிளாசத்தில் நிறைய என்ன இருக்குமா, neurofibrils that help in transmission of nerve impulses to and from the cell body. ஸோ நிறைய நியூரோஃபைப்ரில்ஸ் இருக்கும். இதுதான் என்ன பண்ணுமா, சைட்டோபிளாசத்தில் இருக்க அந்த நியூரோஃபைப்ரில்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நர்வ் இம்ப்யூல்ஸாக என்ன பண்ணுமா, செல் பாடியிலிருந்து ஆக்சானுக்கு கடத்தும். ஓகே, இப்போது சைட்டோனை பற்றி நம்ம கிளியராக பார்க்கலாமா. See, the structure of neuronல ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ரவுண்டை மட்டும் லிசன் பண்ணுங்கள்.
This is called cyton. The cyton is otherwise called cell body or perikaryon. It has a central nucleus with abundant cytoplasm. So both this called neuroplasm. இது ரெண்டு சேர்த்து என்னன்னு சொல்லணும்னா இந்த சைட்டோபிளாசத்தில் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அதனால நம்ம இதை என்னன்னு சொல்லணும், நியூரோபிளாசம். The cytoplasm as large granular body. இங்கே பேர் நிறைய granular body டாட்டா துகள் இருக்கா, அப்போ இது என்னன்னு சொல்லணுமா, நிசல்ஸ் கிரானியூல்ஸ். சைட்டோபிளாசத்தில் நிறைய இருக்க அந்த கிரானுலார் பாடிக்கு பேர் என்னது, நிசல்ஸ் கிரானியூல்ஸ். Apart from these Nissel's granules, here also some cell organelles. வேறு செல் ஆர்கனல்ஸும் இங்கே இருக்குது, லைக் மைட்டோகாண்ட்ரியா, ரிபோசோம்ஸ், லைசோசோம்ஸ் அண்ட் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். இந்த செல் ஆர்கனல்ஸும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இதில். நியூரான்ஸ் do not have the ability to divide, Several neurofibrils are present in the cytoplasm that help in transmission of nerve impulse to and from the cell body. அப்போ இதுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து நிறைய நர்வ் இம்பல்ஸ், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளே வர்றது சரி, இந்த செல் பாடியிலேருந்து வெளியே போகிறது சரி. அப்போ இதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறதா, நியூரோஃபைப்ரில்ஸ். அது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, சைட்டோபிளாசம். ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் கிளியர் அபவுட் செல் பாடி ஆர் சைட்டான். அண்ட் செகண்ட் ஒன் டென்ட்ரைட்ஸ். செகண்ட் பார்ட் என்னது, டென்ட்ரைட்ஸ் ஆர் டென்ட்ரான். These are the numerous branches cytoplasmic processes. இது வந்து நிறைய பிரான்ச்சாக இருக்கும். that project from the surface of the cell body. நிறைய பிரான்ச் இருக்கா, இதான செல் பாடி சொன்னோம். இந்த செல் பாடிக்கு வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கும், அதுதான் என்னது, டென்ட்ரைட்ஸ். they conduct nerve impulses towards the cyton. அப்போது இந்த டென்ட்ரைட்ஸ் என்ன பண்ணுமா, வெளியிலேருந்து வர்ற நர்வ் இம்பல்சஸ் எல்லாம் எங்கே கடத்திட்டு போகுமா, யாரண்ட, சைட்டான். The branched projection increase the surface area for receiving the signals from other nerve cells. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிரான்ச்சாக நிறைய பிளேஸில் இருக்கிறதுனால இந்த ஏரியா எதுக்கு யூஸ் ஆகுதான், நிறைய சிக்னல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது நர்வ் செல்கிட்டேருந்து. டென்ட்ரைட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக டயக்ராமில் ஹியர். இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், சைட்டானை விட்டுற போகிறோம். உள்ளே இருக்கிறத பற்றி பேசக்கூடாது, வெளியில் இருக்க பற்றியா இந்த பிரான்ச்சை பற்றி பேச போகிறோம். இந்த பிரான்ச் தான் யார், டென்ட்ரைட்ஸ். இந்த பிரான்ச் தான் என்னது, டென்ட்ரைட்ஸ். These are the numerous branches. நியூமரன்ஸ்னால் நிறைய பிரான்ச் இருக்கும். சைட்டோபிளாஸ்மிக் ப்ராசஸ் யார் இது, சைட்டோபிளாஸ்மிக்கினுடைய இடம் தான் இது. that project from the surface of the cell body. அப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த சைட்டோபிளாசம் செல் பாடி, இந்த செல் பாடினுடையது, அதாவது சைட்டானுடையது. இங்கேருந்து இது ப்ரொஜெக்ட் ஆகி வெளியில் ஒரு சின்ன சின்ன பிரான்ச்சாக நிறைய இருக்கும். இந்த சின்ன பிரான்ச்சில் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணுமா, டென்ட்ரைட்ஸ். they conduct nerve impulses towards the cyton. ஸோ வெளியிலேருந்து வர்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் டென்ட்ரைட்ஸ் என்ன பண்ணுமா, யாருக்கிட்ட கடத்திட்டு போய் கொடுக்குமா, சைட்டான், அதாவது செல் பாடி. The branched projection increase the surface area for receiving the signals from other nerve cells. அப்போது இந்த ப்ரொஜெக்டாக இருக்கிற இந்த பிரான்ச்சு, இந்த இடம்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, வெளியிலேருந்து வர சிக்னல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ரீச் பண்ண, ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஸோ செகண்ட் பார்ட் டென்ட்ரைட்ஸ் கிளியர். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஆக்சான். ஸோ இப்படி லாங் ஃபைபர் ஒன்று இருக்குது பார்த்தியா, இதுதான் என்னது, ஆக்சான். The axon is a single elongated slender projection. ஸோ இந்த ஆக்சான் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிளாக இருக்குமா, ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும். டென்ட்ரைட்ஸ் நிறைய பிரான்ச்சாக இருந்ததா, பட் ஆக்சான் சிங்கிள் தான், எலாங்கேட்டட், நீட்டாக இருக்கா, லாங்காக அண்ட் ஸ்லெண்டர் ப்ரொஜெக்ஷன். இதுவும் சைட்டான்லேருந்து வர ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் தான், பட் மெல்லிஸாக இருக்கும். The end of axon terminates as fine branches which terminate into knob like swellings called synaptic knob.
அப்போது இந்த ஆக்சானில் பார்த்தீங்கன்னா எண்டு பாரு, இந்த எண்டு வந்து எப்படி இருக்குமா, லைக் நாப்னா என்னதுன்னா ஒரு முடிச்சு மாதிரி. லாஸ்டில் பாரு இந்த ஆக்சானுடைய எண்டு இங்கே பாருங்கள், நாப் குட்டி குட்டியாக ஸ்வெல்லிங் ஆன மாதிரி இருக்கா, வீங்கின மாதிரி இருக்கா. அப்போ அந்த நாபை என்னன்னு சொல்லணுமா நம்ம, சினாப்டிக் நாப். வாட் வி கால்ட் சினாப்டிக் நாப். ஸோ எண்ட் ஆஃப் ஆக்சான் எப்படி இருக்குமோ ஸ்வெல்லிங்காக இருக்கும், அதுக்கு பேர் சினாப்டிக் நாப். த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் ஆக்சான் இஸ் கால்டு ஆக்சோலெம்மா. இப்போது ஆக்சான்லேயும் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இதை கவர் பண்ணியிருக்கு. ஆக்சானையும் எது கவர் பண்ணியிருக்கு, பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஆனால் ஆக்சானில் இருக்க பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணுமா, what do you called axolemma. what do you called axolemma. while the cytoplasm is called axoplasm. அப்போது வெளியில் இருக்கிற பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஆக்சோலெம்மா. உள்ளே இருக்கிற காலி இடத்தை சைட்டோபிளாசம் சொல்லுவோம். ஆக்சானில் இருக்கிற சைட்டோபிளாசத்துக்கு பேர் என்னது, ஆக்சோபிளாசம். கிளியர்? பட் நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம், சைட்டானில் இருக்கிற சைட்டோபிளாசத்துக்கு பேர் நியூரோபிளாசம். பட் ஆக்சானில் இருக்கிற சைட்டோபிளாசத்துக்கு பேர் ஆக்சோபிளாசம். இட் கேரிஸ் இம்பல்சஸ் அவே ஃப்ரம் த சைட்டான். இந்த வேர்டு நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள். ஆக்சானுடைய வேலை என்னவா, இட் கேரிஸ் இம்பல்சஸ் அவே ஃப்ரம் த சைட்டான். சைட்டான் கிட்ட இருந்து மெசேஜை இது எடுத்துகிட்டு வரும். பட் டென்ட்ரைட் என்ன பண்ணுமா, மெசேஜை இம்பல்சஸை வந்து சைட்டானுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும். ஓகே, இங்கே ரீச் ஆகும். இது வந்து கொடுக்குது மெசேஜை, பட் ஆக்சான் மெசேஜை எடுக்குது. கிளியர்? ஒன் வேர்டில் வரும். It carries impulses away from the cyton. The axons may be covered by a protective sheath called myelin sheath. So, axon சுற்றி ஒரு ஷீட் இருக்குமா, அந்த ஷீட்டுக்கு பேர் என்னது, myelin sheath, which is further covered by a layer of Schwann cells called neurolemma. அப்போது இந்த myelin sheath என்ன கவர் பண்ணியிருக்குமா, Schwann cells. அப்போ இது ரெண்டு சேர்த்து என்னன்னு சொல்லணும், neurolemma. myelin sheath breaks at intervals by depressions called nodes of Ranvier. myelin sheath இங்கே நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக ஒரு பிரேக் இருக்கும். அப்படி பிரேக் ஆயிருந்தால் அதுக்கு பேர் nodes of Ranvier. The region between the nodes is called as internode. இதுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த குட்டி கேப் என்னன்னு சொல்லணும், internode. myelin sheath acts as insulator. myelin sheath என்ன ஆக்ட் பண்ணதோ, insulator. And ensures rapid transmission of nerve impulses. So nerve impulses வந்து myelin sheath வந்து ராபைடாக சீக்கிரமாக கடத்துறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஒன்ஸ் அகெயின் ஆக்சானை நம்ம கிளியராக பார்க்கலாமா. சரி, இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஸோ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் தான் என்னது, ஆக்சான். அப்போ ஆக்சானில் என்ன சொல்கிறாங்க, த ஆக்சான் இஸ் எ சிங்கிள் எலாங்கேட்டட் ஸ்லெண்டர் ப்ரொஜெக்ஷன். ஓகே, இதுவும் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் தான் சைட்டானில் இருந்து, பட் மெலிசாக இருக்கும். த எண்ட் ஆஃப் ஆக்சான் டெர்மினேட்ஸ் ஆஸ் ஃபைன் பிரான்ச்சஸ். இந்த எண்டு பேர் சின்ன சின்ன பிரான்ச்சாக பிரிஞ்சிருக்கு. விச் டெர்மினேட் இன்டு நாப். அப்படியே இந்த எண்டில் பாருங்கள், நாப் ஒரு குட்டி குட்டியாக ஒரு ஸ்வெல்லிங், ஒரு முடிச்சு மாதிரி இருக்கா. அப்போது இந்த நாபை நம்ம என்னன்னு சொல்லணுமா, சினாப்டிக் நாப். இந்த நாபுக்கு பேர் என்னது, சினாப்டிக் நாப். இங்கேயும் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கும், சைட்டோபிளாசம் இருக்கும் ஆக்சான்லையும். ஸோ த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் ஆக்சான் இஸ் கால்ட் ஆக்சோலெம்மா, வைல் த சைட்டோபிளாசம் இஸ் கால்ட் ஆக்சோபிளாசம். ஆக்சானில் இருக்கிற பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு பேர் ஆக்சோலெம்மா, சைட்டோபிளாசத்துக்கு பேர் ஆக்சோபிளாசம். It carries impulses away from the cyton. ஸோ ஆக்சான் என்ன பண்ணுமா, இங்கே இருக்கிற இம்பல்சஸை சைட்டான் அதாவது செல் பாடிக்கிட்ட இருந்து இது என்ன பண்ணுமா, எடுத்துகிட்டு வரும். டென்ட்ரைட் என்ன பண்ணும், இம்பல்சஸை மற்றதுலேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து விடும். ஸோ டென்ட்ரைட்ஸ் கண்டக்ட் நர்வ் இம்பல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சைட்டான், பட் axon carries impulses away from the cyton. ஸோ ஒரே ஒரு வேர்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது, டுவர்ட்ஸ் அவே. இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும், இது எடுத்துகிட்டு போகும். கிளியர்? இம்பல்ஸை. தென்
The axons may be covered by a protective sheath called myelin sheath. அப்போ இந்த எல்லோ கலரில் உள்ள போது பற்றியா அதுதான் ஆக்சான். அதை சுற்றி இருக்கிற கவருக்கு பேர் என்னவா மைலின் ஷீத்து. இதை சுற்றி இப்படி நாப் மாதிரி வருதா ஜிக்ஸாக் மாதிரி, இந்த ஷீட்டுக்கு பேர் மைலின் ஷீத்து. which is further covered by a layer of Schwann cells. அப்போது இந்த மைலின் ஷீட்டில் பார்த்தோன்னா Schwann செல் இருக்கும். அப்போது myelin sheath is made up of Schwann cells called neurolemma. அப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும், நியூரிலெம்மா. ஆக்சானை சுற்றி ஒரு லேயர் இருக்கும் மைலின் ஷீத்து, இந்த மைலின் ஷீட்டில் ஒரு செல் இருக்கும், அது Schwann செல். ஸோ டோட்டலி இது நம்ம என்னன்னு சொல்லணும், நியூரிலெம்மா. myelin sheath breaks at intervals by depressions called nodes of Ranvier. See, இங்கே ஒரு குட்டி டெப்ரெஷன்னா குழி மாதிரி இப்படி வருதா, அப்போ அந்த டெப்ரெஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லணுமா, நோட்ஸ் ஆஃப் Ranvier. The region between the node is called as internode. அப்போது இது ஒரு நோடு, இது ஒரு நோடு, இந்த நோடுக்கும் இந்த நோடுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த ரீஜன் என்னன்னு சொல்லணுமா, இந்த பகுதியை internode. myelin sheath act as insulator and ensures rapid transmission of nerve impulses. myelin sheath எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, சீக்கிரமாக nerve impulse வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண யூஸ் ஆகுது கடத்துறதுக்கு. ஸோ 3 பார்ட்ஸ் கிளியரா. இப்போ இதில் ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது. சினாப்டிக் நாப்னு நம்ம லாஸ்ட்டாக முடிச்சிருக்கோம். சினாப்டிக் நாபை பற்றி பேசணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்னாப்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும். ஸ்னாப்ஸ் என்னது, ஸ்னாப்ஸ். ஸ்னாப்ஸ் மீன்ஸ் எ ஜங்ஷன். ஜங்ஷன்னா என்னது, ஏதோ 2 பார்ட்ஸு மீட் பண்ண போகுது, அது என்னென்ன, a junction between synaptic knob of axon. யாருடையது, ஆக்சானுடைய சினாப்டிக் நாப் ஆஃப் 1 நியூரான். ஒரு நியூரானில் இருக்கிற ஆக்சானுடைய சினாப்டிக் நாபுக்கும் அண்ட் டென்ட்ரான் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் நியூரான். இதே மாதிரி இன்னொரு நியூரான் இருக்கும், அதில் டென்ட்ரைட்டு மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு 2 நியூரானை பற்றி பேசுகிறோம். ஒரு நியூரானில் என்ன பண்ணுறோம், ஆக்சானுடைய சினாப்டிக் நாப் எடுத்துக்கிறோம், இன்னொரு நியூரானில் வந்து டென்ட்ரைட்டு. அப்போ இவங்க 2 பேரும் மீட் பண்ணுற அந்த ஜங்ஷனை தான் என்னன்னு சொல்லணுமா, சினாப்டிக் ஜங்ஷன். Information from one neuron can pass to another neuron through these junctions with the release of chemicals known as neurotransmitters from the synaptic knob. So, information இப்போ இங்கேருந்து ஒரு nerve impulse வந்து பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கேன், இந்த ஆக்சானில் இருக்கிற சினாப்டிக் நாப்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு போகுது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு சொல்ல, நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்னாப்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்னாப்ஸ்னால் என்ன சொல்கிறாங்க, 2 நியூரான் எடுத்துக்கணும். ஸோ இது ஒரு நியூரான், இது ஒரு நியூரான். ஸோ இந்த நியூரானுடைய ஆக்சானை நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள். ஆக்சானுடைய எண்டில் இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லணும், சினாப்டிக் நாப். இந்த சினாப்டிக் நாப் பாருங்கள் எங்கே டச் பண்ணியிருக்குது, இந்த நியூரானுடைய டென்ட்ரைட்டை டச் பண்ணியிருக்கு. கிளியர். 1 நியூரானுடைய சினாப்டிக் நாப் வந்து இன்னொரு நியூரானுடைய டென்ட்ரைட்டை டச் பண்ணுது. அப்போ மீட் பண்ணுற இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சினாப்டிக் ஜங்ஷன். வாட் இஸ் சினாப்டிக் ஜங்ஷன்? A junction means direction. A junction between synaptic nerve of axon of 1 neuron and dendron of next neuron is called synaptic junction. இந்த நியூரானில் வந்து நம்ம எந்த பார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், ஆக்சான். ஆக்சானுடைய சினாப்டிக் நாப்ஸான். இன்னொரு நியூரானில் எந்த பார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், டென்ட்ரைட்ஸ். ஓகே, இந்த டென்ட்ரைட்ஸை தான் நம்ம சிங்குலரில் டென்ட்ரான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன்னொரு நியூரானுடைய டென்ட்ரான்னு இப்படி டச் பண்ணது பற்றியா இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் என்னது, சினாப்டிக் ஜங்ஷன். கிளியர். 2 நியூரான் மீட் பண்ணணும். ஒரு நியூரானுடைய பார்ட்ஸ் ஆக்சானாக இருக்கணும், இன்னொரு நியூரானுடைய பார்ட்ஸ் வந்து டென்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். ஏன் அவங்க 2 பேரை டச் பண்ணணும்னா, இப்போ டென்ட்ரைட் வந்து என்ன பண்ணணும், நர்வ் இம்பல்ஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் டுவர்ட்ஸ் தி சைட்டான். பட் ஆக்சான் என்ன பண்ணணும், இட் கேரிஸ் நர்வ் இம்பல்ஸ் அவே ஃப்ரம் தி சைட்டான். தட்ஸ் வை. ஓகே, தென்
Information from one neuron to another can pass to the another neuron through these junctions with the release of chemicals known as neurotransmitter. அப்போ நர்வ் இம்பல்ஸ் இதிலேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஒரு கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆகும். அந்த கெமிக்கலுக்கு பேர் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ். அந்த கெமிக்கல் எங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆச்சு? சினாப்டிக் நாப். இந்த ஆக்சானுடைய சினாப்டிக் நாப் தான் என்ன பண்ணுது? ஒரு கெமிக்கலை ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த டென்ட்ரைட்டுக்கிட்ட. அந்த கெமிக்கல் என்னன்னு சொல்லணும்? நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் டுடே கிளாஸ் யூ அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இந்த ஸ்னாப்ஸை வந்து வேணும்னா நம்ம ஒரு மூமெண்ட்டில் பார்க்கலாம். இப்போது இந்த பிக்சரை நல்லா டினோட் பண்ணேன். நோட் பண்ணும்போது இது ஒரு நியூரான், கீழே இருக்கிறது ஒரு நியூரான். ஸோ இதில் இருக்கிற பார்ட்ஸை நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள். இந்த நியூரானில் என்னது? இது ஆக்சான், லாங்காக இருக்கிறது. இது என்னது? டென்ட்ரைட். அப்போ இந்த ஆக்சான் என்ன பண்ணுது? இந்த நியூரான்கிட்ட இருக்கிற டென்ட்ரைட்டு கிட்ட இம்பியூல்ஸ், நர்வ் இம்பியூல்ஸை ட்ரான்ஸ் பண்ணுது. நல்லா லிசன் பண்ணுறீங்களா? ஒரு லைட்டு மாதிரி போதா? இந்த லைட் எங்கேருந்து போகுது? ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நியூரானுடைய ஆக்சானுடைய இந்த சினாப்டிக் நாப் வந்து எங்கே டச் பண்ணுது? இந்த சினாப்டிக் நாப் எங்கே டச் ஆகிருக்கு? டென்ட்ரைட்டில். அப்போது ஒன் நியூரான் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் டு another neuron is called synaptic junction. So today class I hope you understood the important detail. So further any doubt you have, call me, I explain. Thank you my dears.